ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਗਨ ਜੇਕਰ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, बहुत वड्डी तादाद सी समर्थकों की और पालकी साहिब नूं बैरिकेड्स जिहड़ा है वो नहीं रोकेगा। पुलिस ये कह रही सी, बाद दे विच उन्होंने दस्सिया कि असीं नहीं रोक सकते, साडी इन्नी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि बैरिकेड्स जिहड़े ने वो गुरु महाराज की पालकी नूं रोके जाण। तां उस नूं लैके फिर बीजेपी हरजीत गरेवाले कह रहे सी कि एक ढाल की तरह गुरु साहिब की पालकी वरती गई है, इस किस्म के नाल नहीं सी होना चाहिए। जेकर तुसीं थाणे विच गुरु साहिब नूं लैके जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लैके जा रहे हो, तो ये एक किस्म की बेअदबी है। बिल्कुल, और जिहड़ी मर्यादा हैगी है, पंथ की मर्यादा हैगी है, वो की कहंगे इस मसले ते, पंथ की कहंदा, और खास करके दखल देने की मंग की जा रही है श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार दे वल्लों कि इस तरीके की जो घटना वापरदियां ने गुरु महाराज की जिहड़ी हजूरी विच इस तरीके की कार्रवाई जिहड़ी करदे ने, प्रदर्शन करने वाले कर रहे हैं। और उस तो बाद पुलिस के अधिकारियों के नाल भी जो मीडिया ने गलबात करने की कोशिश की तो ऑन रिकॉर्ड बहुता कुछ नहीं आया, पर इन्ना जरूर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एक कितने कितने एक सवाल है कि इस सिनेरियो जिहड़ा हैगा उस सिनेरियो दे विच जिहड़ा हैगा उस गुरु महाराज दा असीं सन्मान करते हैं क्योंकि पालकी आ रही सी, असीं कुछ नहीं सी कर सकते, पर जो कुछ इन्होंने ने किया उस ते क्वेश्चन मार्क है। पुलिस कह की रही है, यह भी असीं अपने दर्शकों को सुनाने released because the sort of evidence they have given to us yesterday, as per those evidences he was not present on the spot, so we are submitting that evidence with the application to the honorable judge. So this is how the process is going to take place. तो बिल्कुल अजनाला दे विच तनावपूर्ण माहौल बनया, इस विच कोई दो राय नहीं है, पर आखिरकार हाल ही की स्थिति की है इस नूं लैके भी ये जानकारी है कि अज लवप्रीत सिंह तूफान जिस खास तौर पर एक समर्थक नूं लैके सारा कुछ असीं कह सकते हाँ अमृतपाल की अगवाई दे विच प्रदर्शनकारी समर्थक आउंदे ने, उन्हां दी मंग ये सी कि रिहा कीता जावे। और पुलिस भी कह रही सी बाद दे विच कि जो सानू एविडेंस दिते गए तां उस दे मुताबिक जिहड़ा है लवप्रीत तूफान उस वेले उत्थे मौजूद नहीं सी। तां अगली खबर दा रुख कर लेने। बिल्कुल, अमृतपाल दे वल्लों पालकी साहिब थाने ले जाण नूं लैके सवाल उठ रहे हैं। यही सवाल उठ रहा है, ये जिहड़ा सवाल असीं अपने दर्शकों के सामने रखा है हजूरी दे विच गुंडागर्दी, और ये सवाल जिहड़ा है वो चुक्या जा रहा है। सवाल चुक रहे हैं बीजेपी के आगू, गुरु साहिब दा सहारा लैके गुंडागर्दी की बीजेपी ये कह रही है। अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की है क्योंकि इस किस्म के नाल तुसीं थाने च गुरु साहिब नूं लैके गए हो तो बेअदबी है, ढाल की तरह वरत्या गया, एक इस्तेमाल किया है उन्होंने शब्द ढाल की तरह वरत्या गया है गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं, क्योंकि ये सीधे तौर पर बेअदबी है जिस किस्म के नाल कल पालकी साहिब नूं उत्थे लिआंदा गया। बिल्कुल, तो इसते ही कह रहे हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं दखल देना चाहिए है, वो दखल देन मर्यादा जिहड़ी हैगी है उसनूं तय किया जावे, किथे प्रकाश हो सकता है, किथे पालकी साहिब नूं लिजाया जा सकता है, किथे नहीं लिजाया जा सकता, एक लाइन जिहड़ी हैगी वो खिंचनी जरूरी है कल दे हालात तो बाद। बिल्कुल, और पुलिस अमृतपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये भी बीजेपी मांग कर रही है। बिल्कुल, तस्वीरां जिहड़ियां आईयां सीगियां वो तस्वीरां अपने आप विच हैरान करने वालियां सीगियां कि जिस तरीके पूरा सिनेरियो सामने आया, पूरी तस्वीर सामने आई, उसने कितने ना कितने सवाल खड़े किए। बीजेपी की कह रही है, ये सुना देते हैं। साहब जी का सहारा लैके नगर कीर्तन के रूप च गए और गुंडागर्दी की, मैं समझदा है बड़ी मंदभागी गल है और ये भी एक तरह की बेअदबी है और इस नूं रोकिया जाना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहब नूं भी प्रार्थना करते हैं कि यह गुंडागर्दी नूं रुकवाओ, गुरु ग्रंथ साहब का सहारा लैके इस तरह दी गल्लां करनियां और अंदर घुसना और जिस तरह उन्हें थाने ते कब्जा किया, ये एक बहुत मंदभागी गल है। आने वाले जिहड़ा असीं काला समा भुगतिया पहला उसकी निशानी है और इनू हुणे रोकया जाना चाहिए और सख्ती नाल पेश होना चाहिए स्टेट नूं। अगर पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार इनू ढिल दिंदी है तो उही दोषी होणगे इसते अगे पंजाब नूं संताप भुगताउण दे और यूथ नूं गलत दिशा देण दे और इत्ते इनू गुरु ग्रंथ साहब जी का सहारा बिल्कुल नहीं लैण देना चाहिए। मैं तो धर्म को मानने वाला आदमी हूँ, गुरु ग्रंथ साहब इन चीज़ों के लिए थोड़ी, ऐसी बातें निहंग जमीनों पे कब्जा करने के लिए पहले किया करते थे और सारा समाज उनके खिलाफ था। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब का जो सत्कार है उसको ठेस पहुंचाई गई है।
पर मुझे लगता नहीं किसी के दिल में दम है को किसी को गलत काम करने से रोक सके। वो ऐसा गलत रोकेंगे किसको? जो शरीफ आदमी होगा उसको कहेंगे तुम्हें पंथ से खारिज किया, तुम्हें पंथ से। मैं ये लगातार पिछले जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, मैं निरंतर ये बात कहता आ रहा हूँ। उसी 1980 के दशक की कांग्रेस की जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो कांग्रेस का मॉडल था, उसी पे अब आम आदमी पार्टी चल रही है। आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि पंजाब में एक बार माहौल बिगड़े, फिर हम लोगों को मारें, जेलों में बंद करें। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं फिर मैं एक टॉल लीडर बनकर देश में वोट मांगने निकलूं कि देखिए जी, मैंने पंजाब जैसे स्टेट के ऊपर लोगों को मरवाकर आतंकवाद को काबू पाया है, मैंने तो मेरी ये जीत देश के अंदर जाके पेश करूं। इसका खमियाजा 1980 के दशक में भी देश ने भुगता। पंजाब तबाह हुआ, हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं इसमें भी देश का और पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये पंजाब पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है। ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस के होते कुछ ऐसा गलत हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक कि सरकार ना चाहे गलत हो। ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਔਰ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜੀਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਗੁਰਜੋਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ? जी बिल्कुल गगन, मैं एक एक करके सारी तस्वीर भी दिखाऊंगा और समझाने की भी कोशिश करांगा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੂਫਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪੇਚ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸਪੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹੀ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਆਈਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਰੱਖਣ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰਜੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।